آج عیدوں کی عید شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس رات کو شب میلاد میں صاحب قرآن تشریف لائے اور شب قدر میں قرآن کی آمد ہوئی اور اب فرشتے آتے ہیں، لیکن شب میلاد میں محبوب کبریا حبیب پروردگار تشریف لائے، اس لیے یہ رات ساری راتوں سے افضل ہے اور اس رات کو مرادیں پوری ہوتی ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کے حوالے سے اس سال اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے، ہماری نئی نسل کو پتہ چلے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کی، اس نبی کا مقام کیا ہے، اس نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر انسان کو اپنے ماں باپ کا مرتبہ پتہ نہ ہو تو انسان اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا۔ جو جاہل، جو گوار، جو اجٹ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اس لیے کہ ان کو ماں باپ کا مرتبہ پتہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو ماں باپ کا مرتبہ معلوم نہ ہو تو وہ ماں باپ کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد جیسے ہی دلہن کا گھونگھٹ اٹھتا ہے ماں باپ اس کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، لیکن جس بیٹے کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، پھر وہ ہزاروں نعمتوں کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے قدموں میں رہنے پر مجبور رہتا ہے۔ اگر ماں باپ کا مرتبہ معلوم نہ ہو تو آدمی ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، آدمی ماں باپ کی توہین کرتا ہے۔ جو لوگ آج اللہ کے نبی کی بے ادبی اور توہین کرتے ہیں ان لوگوں کو رسول کا مرتبہ نہیں معلوم، ان لوگوں کو آقا کی عظمت نہیں معلوم، ان لوگوں کو آقا کی بزرگی نہیں معلوم، اس لیے وہ میرے سرکار کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کو آقا کا مرتبہ بتائیں، وہ مرتبہ جو قرآن میں ہے، وہ مرتبہ جو حدیث میں ہے، وہ مرتبہ جو صحابہ نے بیان کیا، وہ مرتبہ جو بزرگوں نے، محدثین نے بیان کیا، تاکہ تم کو پتہ چلے، تاکہ تم اپنے آقا کی بارگاہ میں زبان کھولنے سے پہلے سوچو۔ لوگوں آج جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بچپنے کو بیان کرنے میں شرم آتی ہے، اس لیے شرم آتی ہے کہ کسی کا بچپنا ایسا ہے کہ وہ بستر میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، اس لیے لوگ اس کا بچپن بیان نہیں کرتے۔ لیکن اللہ اکبر، اپنے نبی کا بچپن اتنا حسین ہے کہ اپنے نبی کا بچپن ہم بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی عظمتی اور بزرگی میرے نبی کے قدموں میں نظر آتی ہے، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں آج اس وقت ہمارے شہر گلی گلی کوچے کوچے سجے ہوئے، دیوانگان رسول کل صبح کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس رات کا انتظار تھا دعا کی قبولیتوں کی رات آ گئی، دعا کی مقبولیتوں کی رات آ گئی، بھیک ملنے کی رات آ گئی، خیرات ملنے کی رات آ گئی، شب قدر سے افضل رات آ گئی، محبوب کی آمد کی رات آ گئی، میلاد النبی کی رات آ گئی، حبیب کردگار کی رات آ گئی، نور الہی کے نزول کی رات آ گئی، عرش کے تارے کے زمین پہ آنے کی رات آ گئی، بلکہ عرش سمٹ کر فرش پہ آنے کی رات آ گئی۔ آخر یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کیا آج منایا جا رہا ہے؟ کیا 1400 سال کے بعد منایا جا رہا ہے؟ کیا رسول اللہ نے نہیں منایا؟ کیا صحابہ نے نہیں منایا؟ کیا محدثین نے نہیں منایا؟ کیا قرآن نے نہیں منایا؟ میں آپ کو بتاؤں، میلاد النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی آمد پر جشن منایا جائے، حضور کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا جائے، حضور کی آمد کے جشن کا تذکرہ کیا جائے۔ اور جب میلاد النبی منایا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت کیا عجائبات ان کی امی نے دیکھا، اس وقت کے حالات کیا تھے، یعنی نبی کی پیدائش کے تذکرے کو کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو لا علمی کے طور پر میرا حسن ظن ہر ایک سے یہی ہے کہ جن لوگوں کو میلاد النبی سے اختلاف ہے شاید ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نبی کی میلاد کا ذکر کہیں نہیں، حدیث میں نبی کی میلاد کا ذکر کہیں نہیں، رسول اللہ نے کبھی میلاد نہیں منائی۔ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے بچوں، میرے شاگردوں، غور سے سنو، توجہ سے سنو، بیٹھو، علم حاصل کرو۔ جب علم تمہیں ملے گا تو تمہیں پتا چلے گا۔ ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ قرآن میں اللہ نے میلاد کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ تو امام الانبیاء ہے،
یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو حبیب کردگار ہے، خدا کا نائب مطلق ہے، اللہ رب العزت کا حبیب اعظم ہے، رسول اعظم ہے، نبیوں کا سید و سردار ہیں۔ ہاں ہاں یہ وہ رسول ہیں کہ جس کی غلامی کرنے کے لیے عرش سے جبریل فرش پہ آتا ہے، بے لقائی یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں۔ جبریل سدرہ چھوڑ کر، جبریل جس کے تلووں پر اپنی پیشانی ملتا ہے، وہ میرا اور آپ کا نبی ہے، وہ ہمارے آقا و مولا ہے۔ لیکن آپ اٹھا کر کے قرآن دیکھیں، اللہ نے قرآن مقدس میں صرف اپنے نبی کا میلاد بیان نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ کا میلاد بھی بیان فرمایا۔ اتنی تفصیل سے اللہ نے حضرت موسیٰ کا میلاد بیان کیا ہے۔ ہم قرآن مقدس میں پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ میلاد کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں، ہم اللہ کی کتاب میں بتا رہے ہیں۔ یارو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کچھ لوگ پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا، جن کے حلق کے نیچے اترا قرآن ان کے دل میں آیا۔ قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن سمجھنا الگ ہے۔ جب کوئی قرآن سمجھے گا تو پتا چلے گا قرآن میں ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا میلاد بیان کیا اور ہم اس کو تراویح میں ہر سال پڑھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چلیے جی ٹھیک ہے، ایک مرتبہ میلاد پڑھ دیا، یہ ہر سال کیوں پڑھ رہے ہو، یہ بار بار کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں محراب میں ملا جی آپ ہر سال رمضان شریف میں میلاد ابراہیم پڑھ رہے ہیں، میلاد موسیٰ پڑھ رہے ہیں، میلاد عیسیٰ پڑھ رہے ہیں، نبیوں کا تو پڑھا، غیر نبیوں کا میلاد بھی پڑھ رہے ہیں، جناب مریم کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ اللہ نے تو اتنی تفصیل سے میلاد ان لوگوں کا بیان کیا کہ منت سے مریم پیدا ہوئی، یہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ یعنی بچے منت سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، منت کی بنیاد پہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، ہر ایک کو تقریر کرنے کا حق نہیں، ہر ایک کو درس دینے کا حق نہیں۔ ہر آدمی نہ معلم ہے نہ مقرر ہے، نہ ہر آدمی تدریس کا کام انجام دے سکتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس جتنا علم ہے بس وہ اتنی بات کرے، اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہ کرے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اپنی رائے سے بات کرنا یہ حرام ہے۔ یا تو قرآن کی زبان میں بات کرو یا تو حدیث کی زبان میں بات کرو۔ جب قرآن حدیث کی زبان میں آپ بات کرو گے تو کس میں کیا لکھا ہے یہ آپ کو بتانا بھی پڑے گا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جب ہم حضرت ابراہیم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں رمضان شریف میں، جب حضرت مریم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں، جب حضرت موسیٰ کا میلاد پڑھ سکتے ہیں، تو آپ بتائیں آخر میرے رسول نے کیا قصور کر دیا ہے؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ میرے نبی نے آخر کس کا بگاڑا کیا ہے کہ جب اور نبیوں کا میلاد پڑھا جا رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کیا نمازیں کم ہے ثواب کے لیے؟ کیا روزے کم ہے ثواب کے لیے؟ جو تم نبی کی آمد کے جشن مناتے ہو، محمد ڈے مناتے ہو، نبی کا دن مناتے ہو، ہم نے کبھی میلاد النبی کو محمد ڈے تو نہیں کہا، اس لیے کہ ہم میلاد النبی کہتے ہیں۔ لیکن اگر بات ہے نبی کا دن منانے کی تو آئیے سیاستہ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ جب میرے سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور وہ موسیٰ ڈے مناتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں۔ آقا نے پوچھا یہ 10 تاریخ کو ہر سال، 10 تاریخ کو محرم کی ہر سال یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے صحابہ نے عرض کیا آقا یہ حضرت موسیٰ کا دن مناتے ہیں اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس دن جو ہے وہ دریا پار ہوئے اور فرعون اور فرعونی اس کے ساتھ غرق ہو گئے دریا کے اندر، اس خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، توجہ فرمائے حدیث کے الفاظ پہ سب کی توجہ، یہاں سے لے کے وہاں تک، پڑھے لکھوں سے لے کر ان پڑھ تک، سمجھداروں سے لے کے نہ سمجھ تک، جوانوں سے لے کے بوڑھے بچوں تک، اہل منبر سے لے کر کھڑے رہنے والے، دور نزدیک سننے والے، سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ جس وقت یہودیوں کے بارے میں آقا نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں عاشورہ کے دن ہر سال، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو فرعونیوں سے نجات ملی، فرعون اور فرعونی ڈوب گئے اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا دن منائے، لیکن ہم ان کی طرح نہیں منائیں گے۔ یہ نبی کی یاد میں ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھ کر کے حضرت موسیٰ کا یوم منائیں گے، اور ہر سال منایا جا رہا ہے اور منا رہے ہیں۔ کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، تو جو جس کا پیغمبر ہوتا ہے وہ اس کا دن مناتا ہے۔ اب بتاؤ سنیو تم نبی کا دن منا رہے ہو، محمد ہمارے پیغمبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जिसका होता है वो उसी का दिन मनाता है। आका ने फरमाया मूसा हमारे पैगंबर है इसलिए हम उनका दिन मनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को निजात एक मर्तबा मिली है, निजात एक मर्तबा मिली है फिरौनियों से, और हर साल सहाबा ने उनका दिन मनाया। अरे जब दिन मूसा का मनाया जा सकता है तो क्या अपने नबी जिनका कलमा पढ़ते हैं उनका दिन नहीं मनाया जा सकता? और इस दिन को तो सहाबा ने भी मनाया, रसूलुल्लाह ने ही मनाया। कोई कैसे कहता है कि नबी ने नहीं मनाया? उठा के देखो मुस्लिम शरीफ, ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है, और ये हदीस सही मुस्लिम में नहीं तो मैं सही मुस्लिम नहीं। ये हदीस सही मुस्लिम में नहीं तो मैं सही मुस्लिम नहीं। सही मुस्लिम में हदीस पाक मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते थे। अरे सुन्नियों, हम तो इतने गाफिल लोग हैं कि साल में एक ही मर्तबा मनाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह हर पीर को रोजा रखते थे। साहबा ने अर्ज़ की आका साहबा पर अल्लाह रहमतों की बरसात फरमाए, करम की बरसात फरमाए। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह आप पीर पीर को रोजा क्यों रखते हैं जबकि जुमा का दिन सारे दिनों का सरदार है, सैयदुल अय्याम है जुमा का दिन, लेकिन पीर पीर का रोजा आप क्यों रखते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं पीर का दिन मेरी पैदाइश का दिन है। नबी ये पाक साल में 52 मर्तबा अपनी पैदाइश का दिन मनाते थे। हम तो गाफिल लोग हैं, एक ही दिन मनाते। हम तो यही कहते हैं रसूलुल्लाह ने रोजा रख करके बनाया, अपना दिन मनाया, लेकिन आज दौर बदल चुका है। अगर हम सिर्फ रोजा रख लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। हम बताना चाहते हैं अगर फला के वजीर का दिन इस शान से मनाया जाता है तो उससे ज्यादा दौर के तकाजे के मुताबिक उससे शान से हम मनाएंगे, ताकि लोगों को पता चले उससे ज्यादा शान वाला मेरा पैगंबर है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दिसंबर को धूमधाम करते हैं, हम उससे ज्यादा करके बताएंगे कि ईसा तो वो है जिनकी रिसाई चौथे आसमान तक है। बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम गए लामका ताजदार मदीना, जो चौथे आसमान पे रुके अगर उसकी धूमधाम होगी तो लामका जाने वाले की उससे ज्यादा धूमधाम होगी। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दौर के तकाजे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर के बाद सिद्दीक अकबर का दौर आया। सिद्दीक अकबर ने 100 ऊंट ज़िबा करके नबी की मिलाद पर मदीने वालों की दावत की। ये रिवायतें नहीं हैं, ये रिवायतें नहीं हैं। इसी से तो न्यास का सबूत भी मिलता है। अबू बकर सिद्दीक न्यास कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रसूल का मिलाद मना रहे हैं, लेकिन अफसोस आज ये बातें छिड़ रही है कि मिलाद हुजूर ने नहीं मनाई। हदीसें सुनाई जाती फिर भी नहीं। कुरान के बाद सबसे सही किताब बुखारी शरीफ। देखो किस कदर सितम है, सितम है, सितम है, किस कदर सितम है। किसी किताब में मिलाद मनाने का सबूत नहीं। जिस बुखारी को हम बगल में लेके घूमते हैं, खत्म बुखारी से पहले तो कोई मौलवी कहलाता भी नहीं है, कम से कम नहीं कुछ पढ़ा होता तो बुखारी ही सही से पढ़ लेते, और पढ़ लेते तो ईमान नहीं तो दयानतदारी से पूरी पढ़ लेते। आगे के 4-5 पेज पढ़ लिए, पीछे के 4-5 पढ़ लिए, और 8 मीटर की पगड़ी बना करके घूम रहे। ये इल्म इसे नहीं कहते, पूरी किताब पढ़े। देखो मैं कहता हूं तो लोग मुझे बुरा मानते हैं, लेकिन बात सच्ची कहता, बुरी अगर गलत कहूं आप मेरी जबान काट लें। आज की तारीख है, मिलाद की तारीख, एक तारीखी वाकया हो जाएगा। गलत बात कहने पे जबान काट लोगे तो जिंदगी भर दुआ दूंगा, मैं आपको बुरा नहीं कहूंगा। इतना ज़र्फ रखते हैं हम लोग, और बात तो वही है जो सच्ची हो, बात वही है खुदा लगती हो। तो ये क्यों हुआ? 2-4 आगे की पढ़ ली, 2-4 पीछे की पढ़ ली और चले पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं। और अगर आपने पूरी पढ़कर आप छुपा रहे हैं तो फिर आप जो उलमा यहूद ने जो काम किया वो काम आप भी कर रहे हैं। पढ़ के छुपा रहे हो तो यहूदियों की तरह रही हो, यहूदियों के नक्शे कदम पे चल रहे हो। बगैर पढ़े बोल रहे हो तो अबू जहल के नक्शे कदम पे चल रहे हो, जहालत की वजह से। न इधर न इधर, आओ सिराते मुस्तकीम पर। इस उम्मत को मत लड़ाओ, ये उम्मत लड़ने के लिए नहीं है। इस उम्मत को ग्रुप में तकसीम मत करो। ये उम्मत को कब तक बांटते रहोगे? सिर्फ अपने पेट के लिए? क्यों बांटते हो उम्मत को? सच सच बता दो जो कुरान में लिखा है, सच सच बता दो जो हदीस में लिखा है। क्यों हर मिलाद पे झगड़ा, हर 11वीं पे झगड़ा, हर रबीउल अव्वल पे झगड़ा? क्यों झगड़ा लगाते हो? खत्म करो झगड़े, कुरान और सुन्नत पे आओ, बुजुर्गों के नक्शे कदम पे आओ। इसलिए कि भाइयों मरना सबको है। अगर तुम उम्मत में फितना फैलाओगे अल्लाह को जवाब क्या दोगे? यहां तो कौम को लड़ा दोगे। ये भोले लोग हैं, इन्हें क्या पता बुखारी में क्या है, इन्हें क्या पता कुरान में क्या है। जो कुरान की आयतें सही नहीं पढ़ सकते वो कुरान को कैसे समझ सकेंगे? वो तो इस हुलिये पे एतमाद करते हैं। अपने हुलिये को बदनाम मत करो, वरना क़यामत के दिन इस हुलिये के बारे में पूछा जाएगा।
क्यों दीन बेच रहे हो, क्यों इस भोली भाली उम्मत को लड़ा रहे हो, सच सच बता दो क्या है। अब बुखारी शरीफ असऊल कुतुब बादा किताबिल्लाह, ये वो किताब है कुरान के बाद जिसे सब मर्तबा देते हैं। ये वो किताब लिखने वाला इमाम बुखारी, वो इमाम बुखारी जिसने ये कहा कि मैंने बुखारी में, तवज्जो फरमाए, मैंने बुखारी में उस वक्त तक कोई हदीस नहीं लिखी जब तक रसूलुल्लाह ने मुझे इजाजत नहीं दी, जब तक रसूलुल्लाह ने मुझे इजाजत नहीं दी। अल्लाह अकबर। इससे पता चला कि इमाम बुखारी नबी को देखते भी थे और नबी को जिंदा भी मानते थे, इसलिए कि बुखारी हुजूर के पर्दा फरमाने के 300 साल के बाद लिखी गई है, तो नबी 300 साल के बाद भी जिंदा है और इतनी ताकत रखते हैं कि बुखारी में क्या लिखवाना चाहिए और क्या नहीं लिखवाना चाहिए, ये इमाम बुखारी का अकीदा है, ये इमाम बुखारी का अकीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, यहां तो ये किस्सा ही दम तोड़ देता है कि 12 रबीउल अव्वल नबी की मौत का दिन है। अरे जब बुखारी जिंदा मानता है, जब बुखारी जिंदा मानता है तो बुखारी पढ़ने वालों तुम क्यों जिंदा नहीं मानते? और अगर एक मुर्दा को कोई जिंदा मान रहा है तो वो झूठा है, उसकी किताब सच्ची कैसे हो सकती है? जिसकी किताब पे एतमाद कर रहे हो उसकी बात पर तो एतमाद करो। बहुत साफ सीधी बात है मेरे जवानों, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ। अगर तुम होटलों पर बैठकर नबी के इल्म पर बहस कर रहे हो तो तुम कम कसूरवार हो, जिन्होंने तुम्हें गलत पढ़ाया है वो ज्यादा कसूरवार है। और याद रखो, किनारे से कभी तूफान का अंदाजा नहीं होता। तुम्हें एक डरा दिया गया है। अमीनुल कादरी के जलसे में न जाओ, वो लड़ाई की बात करता है। अगर हक बताने लड़ाई की बात है तो ये तमगा मुझे खुशी से कबूल है, ये तमगा मुझे खुशी से कबूल है। लेकिन अगर मेरी बातें सच्ची है, मैं वो बता रहा हूं जो बुजुर्गों की है, इस्लाम की सुन्नियत की है, तो बताइए फिर ये क्यों है? गुमराह क्यों किया जा रहा है कौम के जवानों को? उम्मती अपने नबी को महबूबे खुदा समझकर अगर उनका मिलाद मनाए तो सुभान अल्लाह, उसको कितना इनाम मिलेगा। इमाम शाफई कहते हैं जो नबी का मिलाद मनाए और मिलाद में सिर्फ 1 रुपया खर्च करे, अल्लाह के रसूल उसकी शफाअत करेंगे। इमाम कस्तलानी कहते हैं अल्लाह अकबर, जो हुजूर का मिलाद मनाए साल भर तक वो अमन अमान में रहेगा। अल्लाह अकबर। और इमाम इब्ने हजर लिखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जो मिलाद में ताज़ीम मुस्तफा में अगर 1 रुपया खर्च करे तो अल्लाह उसे अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लोग कहने लगे अच्छा अबू बकर ने इतनी नेकियां की, इतनी मेहनत की, मिलाद में 1 रुपया कोई खर्च कर दे, अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में, इतनी सस्ती कर दी तुमने जन्नत। मैंने कहा महंगी कब थी, महंगी कब थी? कितनी सस्ती सस्ती जन्नत दी है, खुदा जिसे चाहे दे दे। अरे एक बुढ़िया जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया से कुछ करने लगे, फरमाया कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे दफन करना, लेकिन जब बनी इसराइल मिस्र छोड़ने लगे तो मेरा लाशा लेकर के मेरे आबाई वतन बैतुल मुकद्दस जाना और मुझे वहां ले जाके दफन करना। हजरत यूसुफ और हजरत मूसा के दरमियान सैकड़ों साल का फासला। जब मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर मिस्र छोड़कर जाने लगे तो पीछे फिरौन का लश्कर, आगे दरिया, बीच में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कौम घबरा रही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? हजरत मूसा कहते हैं अभी जो कुछ होगा वो होगा। मुझे तो मेरे दादा हजरत यूसुफ की वसीयत याद आती है। ये बताओ कि मेरे दादा यूसुफ का मजार कहां है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब मिस्र से बनी इसराइल जाएंगे तो मेरा लाशा भी लेकर जाएंगे। पता चला अंबिया का भी ये अकीदा है कि नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिलता, बल्कि नबी कब्र के अंदर मौजूद रहता है। और हजरत यूसुफ की कब्र कहां थी? दरिया के अंदर थी। हजरत यूसुफ की कब्र दरिया के अंदर। एक बुढ़िया ने कहा ए मूसा, मैं आपको हजरत यूसुफ की कब्र बता दूंगी, लेकिन एक शर्त है। आपने कहा जल्दी बता, ये कौम परेशान है। कहा कि बताऊंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? आपके साथ जन्नत में जाऊंगी। अगर अपने साथ जन्नत में ले जाते हो तो अभी कब्र का पता बता दूं। आपने फरमाया बड़ी भी तू जन्नत में जा, इतना ही तेरे लिए काफी है। मेरे साथ, नबी के साथ जन्नत में। और अमल कितना छोटा, अमल कितना छोटा। इशारा करके कब्र यूसुफ बता दे। अरे कब्र यूसुफ बता दे और मूसा अलैहिस्सलाम के दर्जे में जन्नत में जाए। जहां नबी वहां वो बेअमल बुढ़िया। जहां नबी, अरे नबी के बराबर तो उसका अमल नहीं है ना, लेकिन वो कहती है कि मैं बता दूंगी लेकिन आपके साथ जन्नत में। मूसा ने कहा जन्नती हो जाए, इतना काफी है, मेरे साथ की बात क्यों करती है? बुलबुले सिदरा आ गए, बुलबुले सिदरा आ गए।
जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह फरमा रहा है अगर मांग रही है तुझसे अपने साथ जन्नत तो मूसा दे देना। अरे अगर कब्र यूसुफ बताकर कोई मूसा के साथ जन्नत में जा सकता है और मिलाद मनाकर अगर कोई अबू बकर के साथ जन्नत में जाए तो इसमें हैरत की बात क्या है, ताज्जुब की बात क्या है? अल्लाह जिसे जो चाहे अता कर दे, बात तो अमल की है, बस उसको जो अमल कबूल हो जाए। अरे नबी के इतने एहसानात हैं, जो हम नमाजी हैं नबी के सदके में है, जो रोजा रख रहे नबी के सदके में है, अल्लाह का पता मिला नबी के सदके में है, वरना तुम कहां होते, हम कहां होते, अपनी हैसियत क्या है? अरे खुदा तो हदीस कुदसी में फरमा चुका कि अल्लाह अकबर, रब फरमाता है लौला कलामा खलक़तु दुनिया, हबीब अगर तुझे न पैदा करना होता तो मैं कायनात को पैदा न करता। मेरे भाइयों, नबी के नाम पर लड़ने की बात तो न थी, नबी का नाम ही एक नाम था जिस पर सब मुत्तहिद हो सकते थे, लेकिन नबी को भी मशकूक कर दिया। लोगों, तुम्हारे घर सुने सुने नहीं होने चाहिए, तुम्हारे घरों पे परचम लहरना चाहिए। किसी के मजाक की फिक्र मत करो, मजाक तो दीवानों का ही उड़ाया जाता है, और अगर हमें कोई दीवाना समझता है तो मेरे रसूल की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकालु इन्नहु मजनून, कि उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन हो नहीं सकते जब तक तुम्हारा मोहब्बत रसूल देखकर लोग तुमको मजनून और पागल होने का ताना ना दे, उस वक्त तक तुम मोमिन हो नहीं सकते। तो कहने दो लोगों को, कहने दो, ये मुकद्दर की बात है। कोई मदरसे का सालाना जलसा करे, कोई नबी का सालाना मिलाद मनाए, ये मुकद्दर की बात है। कोई यौम मुस्तफ़ा मनाए, ये मिलाद ईदों की ईद है, ये ईदों की ईद है। मुसलमानों, अपने नबी के हम पे बड़े एहसानात हैं बहुत। वो रसूल पूरी पूरी रात हमारे लिए रोता रहा, मगफिरत की दुआएं करता रहा। हाँ, जिसने पत्थर खाए और ईमान की दौलत हमें अता की, जिसने गालियां सुनी ईमान की दौलत हमें अता की। हमारा बाप हमारे लिए सर्दी की रातों में खड़े होकर दुआ नहीं करता, लेकिन वो आमिना का लाल है, वो मिलाद वाला मुस्तफा है, वो मुस्तफा जाने रहमत है। अम्मा आयशा कहती है जब वो उम्मत के गुनाह याद करके रोते, पूरी पूरी रात उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करते, हत्ता कि उनके पैर सूज जाते, पैरों पे वर्म आ जाते, ऐसा लगता कि पैर फट जाएंगे और खून निकलने लगेगा। वो रसूल हमें इतना याद करें और हम साल में एक मर्तबा अगर नबी का जश्न मनाए। सारे जश्न तुम्हें हजम है, बेटी की शादी का जश्न, बेटे की शादी का जश्न, बाप के हज से आने का जश्न, सब तुम्हें मंजूर है, एक नबी का जश्न तुम हजम नहीं करते। और हम तो ये कहते हो ठीक है, किसी को नहीं मनाना ना मनाए, मना क्यों करते हो? कौम को गुमराह क्यों करते हो? कौम में लड़ाई क्यों पैदा करते हो? नहीं मनाना, शौक से ना मनाओ, तकदीर की बात है, मुकद्दर की बात है। शेख अब्दुल हक फरमाते हैं मिलादुन नबी की शब जो दुआ की जाती रद्द नहीं होती, कबूल होती।